I would like to express my sincere gratitude to Professor Malleshappa for having invited me to a wonderful education institution in Uttarahalli under the stewardship of the great politician and a humble leader of the teaching fraternity and the graduates, Mr. Puttanna ji, and also Mrs. Puttanna ji, and all the heads of the departments, teaching fraternity, and Kannada teacher who presented me beautifully to all of you. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ. ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾನು ಹೇಳುವ ನುಡಿಗಳು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕಾನ್ವೆಂಟಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು 1979 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಜಾಬನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸತತವಾಗಿ ದುಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಿಮಗೆ 30 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು 30 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಆಡಿಯನ್ಸು, ಈ ತರ ಮೈಕು, ಈ ತರ ಸುಂದರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಚೇರ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೈಕ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರರು ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು, ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಾ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದೀರಾ. ಈ 4 ಅಂಗಗಳ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 7 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ, 7 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ, 7 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, 7 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಬಂದು ಹಿಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, the way in which the building is constructed, the way in which the classrooms are being built, the way in which the lighting and ventilation is being given, the way in which the toilets and bathrooms are provided, library, computer lab, and a beautiful auditorium, ACs, escalators, and the state-of-the-art technology this Sadhana College is having in this Uttarahalli. I congratulate Mr. Puttanna and Mrs. Puttanna for having invested huge money for an extraordinary work of educational purposes. My salutation to you and your family. Added to that, I would like to give some of the observation what I have made with Puttanna. He is a great leader, great politician, great visionary. When he was in syndicate, I was the secretary of the teachers movement.
He is so sincere, honest, committed, bold person. He will not be afraid of anyone when it comes to the point of ground reality and the social work. Such a great character he has got. And such is the person he is heading this institution as the chairman. Definitely this institution will have a great future. In addition to this, I would like to give some of my thoughts to Madam, since Puttanaji is not there. On behalf of all of you, I request Puttanaji and the principal to have one section only for 60 students. If you are admitting 200 students, please make 3 sections, Madam. Let our boys and girls sit neatly in a place where they can get extraordinary good academic input. If you are going to put 100, 120 in a classroom, the teachers will not be able to talk, the students will not be able to listen, and the purpose of education is going to be spoiled. Therefore, please keep a target of 60 students in a class, and the class must be horizontal in nature, not prototype, railway bogie type of class. Don't want. Horizontal class we need. This is one request that I am planning to make before the August management. Sorry to interrupt. It has been already implemented. Yeah, you have not shown me in the college. This is your fault. What I should do. I have not seen the classes. Otherwise, I would have eliminated this horizontal classrooms. Number 2 is, please concentrate on quality. Number we don't want. Number automatically comes. Give total concentration on quality. How the quality will come? Recruit the best teachers. How the recruitment of the best teachers can take place? Give the best salary, depending upon their experiences, qualifications, research exposure, their commitment, their dedication, and their involvement in the college. Give them, reward them monetarily. Then encourage them to do the research. Encourage them to go to evaluation. Encourage them to do extraordinary work in the college. Give the remuneration on par with the performance. Introduce performance appraisal. Who does extraordinary job? Pay them well. Who is a mediocre teacher? Punish him or punish her. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ 2 ಕೈ ತುಂಬ ಸಂಬಳ ಕೊಡಿ. ಯಾರು ಮೀಡಿಯೋಕರ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಕೇಪಿಸಮ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದಲೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದಲೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಚಳಿ ಬೀಳ್ತದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ ದ ಏಬಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಈ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳಿದೆ. ಮೇಡಮ್, ನೀವು IIM ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, IIT ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಬಿಯಾಸಿಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, IIT ಅನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು IIM ಒಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಿ, IIT ಕೊಡಿ, ಮತ್ತೆ IIT ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಅವರು ಇಷ್ಟೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು IIM ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು 60 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮೆರಿಟೋರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಚೊಕ್ಕವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸ್ತೀರ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್. Who are the teachers? The biggest problem of the world is the teachers as in today. 2018 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, we don't have extraordinary, efficient and excellent teachers to mold our students. This is not only the problem of India, this is also a problem of America.
When Obama was the president of America, he went on telling every public address, especially to Indians, he extended a red carpet welcome to mathematics teachers, English teachers, statistics teachers from India. That means even in America, we are not having sufficient teachers in these lines. The future of the world is statistics, mathematics and English only. Therefore, teachers, when you take up the job, don't come to the job as a stopgap arrangement. I don't like the teachers who are coming here just because they are not getting any other jobs outside. You select a teaching profession by choice. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ. You have to dedicate yourself 200% to the cause of education, to the cause of children and to the cause of the parents. Every day you go to the class as if you are going for the first time to the class. You should be always neatly dressed, disciplined and acquire knowledge in all the fields. Front ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ. ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ? ನೀವು ಆಗಲೇ M.Com ಓದಿದ್ದೀರಾ, MBA ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರತಿದಿನ ಪೇಪರ್ಗಳು ಓದಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ನ ಓದಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಓದಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಈ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಮಾಡಬೇಕು. All these ammunitions available to the teacher, you should treat this as Bhagavad Gita. Read every day, acquire the knowledge, store the knowledge in your mind and disseminate the knowledge to the students community. A teacher is a permanent student in one's life. Just because you have done MA, M.Com and MBA, your learning never ends. You will be a permanent student. Then only you can become a vibrant teacher. Encourage two-way communication in the classroom. Treat all the children as one. Don't differentiate the children, good or bad, rank holder and pass holder. All 60 students in the classrooms are your own children. You have to extend extraordinary love and affection to the students community. You are the second parent to the students community. So many parents are believing in your talent, your brain, your knowledge and your capacity. Only by looking at that, they have admitted the students to this college. The good name and the bad name, both will come from the teachers only. Don't accept any of the gift, any of the favoritism, any of the personal attachment to anyone who belongs to your own students. Maintain the same distance with everyone. Encourage the students in almost all its endeavor. Give your personal attention to the needy student. Give your personal attention to the needy students. 60 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ 60 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ? ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು, ತಂದೆಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು, ತಾಯಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು, ನೈಬರಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್, ಯು ಗಿವ್ ಸಚ್ ಎನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. Tell openly what kind of problem that they are having. Out of your schedule of 6 hours or 8 hours in the college, spend at least half an hour or 45 minutes to the student who needs your services. ದಯಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡಿ. ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಧಪರ್ಧ ಬುದ್ಧಿನ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಚಬೇಡಿ. ಅವರನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಮಲದ ರೀತಿ ಅಗಲಿರಬೇಕು, ಸೂರ್ಯನ ರೀತಿ ಕಿರಣಗಳ ಬರುತ್ತಾರೆ ಇರಬೇಕು, ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ
ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಯಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ್ತಿ ನೀವೇ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ. ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಈ ತರ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೋಟ್ಸ್ ತರ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ SMS ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಟು ಸೇ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ SMS ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರದು. SMS language is killing English. SMS language is killing the original pride of an individual teacher. Let the whole world use SMS language, not the teachers. Teachers ಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಒಂದು ಗೌರವ ಇದೆ. ಆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರುವಾಗಿರುವ ಈ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಇಡಬೇಕು. ಅವರ ಏಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಅವರ ಉದ್ದೇಶವೇ ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. When the principal and HOD give the timetable, please be on the time. Don't go 10 minutes late. Don't come early 10 minutes. Take attendance for half an hour and tell all Amitabh Bachchan story, Deepika Padukone story, and come out of the class. Don't do that. Why I am telling all this? I have seen the teachers who have done all this and who have killed the students' future. ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೀವು ಬದಿಗೊತ್ತಿ. ಏನು ಹೇಳಬೇಕೋ ಆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಲೆಸನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಡೈರಿ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ನೀವು ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಅವರ ಜೊತೆಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕೈಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ HOD ಕೈಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ನಡೆಸೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ 3 ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು. ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಟೂರಿಸಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕರ್ಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿಸಿ, ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಬರೀ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ 100 ತೆಗೆಯುವಂತ ಆಸೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮನುಷ್ಯರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜೇ ಬೇಕು. ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ HODಗೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಒನ್ ವೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 55 ನಿಮಿಷ ಭಾಷಣ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 2 ವೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಗುರ್ರಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೂರ್ವಾಸ ಮೇಲ್ ಬಂದು, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಬಂದ, ಅನಾಸಿನ್ ಬಂದ, ಸಾರಿಡಾನ್ ಬಂದ, ಈ ತರ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಗುಮುಖ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಗರಕ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ, ತಮಾಷೆಯಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ನೈಜ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ತುಂಬಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ when they go to the class they will sit on the chair.
ಆ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಅವರೇ, ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡಿ. ಚೇರ್ ಇರಲೇಬೇಡ. ಚೇರ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಟೀಚರ್ಸ್. ನಾನು ಬೈಕೋಬಹುದು ಟೀಚರ್ಸು, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೈಕೋಬಹುದು. ಏನೋ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ, ಏನ್ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿರೋಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ನಾನು 40 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು. 40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಆಗಲಿ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೇರ್ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ರಜೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ಬರಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 60 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೀವು 20 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಟೀಚರ್ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅವರ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಆಲಿಸಬೇಕು. ಅವಾಗ ಆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು PhD ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಾರ್ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಓದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, PhD 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, PhD 1 ವರ್ಷ ರಜೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬುಕ್ ಬರೆದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ದಯಮಾಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಬಾರ್ದು. MPhil ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, MPhil PhD ಮಾಡಲೇಬೇಕು. PhD ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ನೀವೇ ತಟ್ಕೋತೀರಾ. PhDಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅತಿ ಅಮೋಘವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷು, ಹಿಂದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಎಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ PhD ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕೆಲವೆಲ್ಲ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ಬೈದುಬಿಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತೀರಾ, ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ನಿಜ ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿತ್ತ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನ ಈಗ 2 ನಿಮಿಷಗಳು ಆಗೋಯ್ತು. 3ನೇ 7 ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. First, I would like to congratulate all the students who have completed SSLC in getting the beautiful marks this year, 2016. ಕೆಲವರು 90 ತೆಗೆದಿರ್ಬೋದು, 98 ತೆಗೆದಿರ್ಬೋದು, 100 ತೆಗೆದಿರ್ಬೋದು, 60 ತೆಗೆದಿರ್ಬೋದು, 50 ತೆಗೆದಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ನೀವು PhD ಅವರಿಗೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತ SSLC. ಈ SSLC ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರ. ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ SSLC ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 100ಕ್ಕೆ 90 ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ, 100ಕ್ಕೆ 100 ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹುರುಪಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮೈಲಿಯನ್ನ ದಾಟಿದ್ದೀರಾ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ತರ ಓದ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಸ್ಟರ್, ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಓದಿದ್ದು ಟೀಚರ್ಗೋಸ್ಕರ. ಯಾಕೆ ಆ ಹೆಡ್ ಮೇಡಮ್ ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೋತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಮಗ್ಸಿಕಾಯಿ ತಗೋತಾಳೆ ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ.
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಬುಕ್ಗಳು. ಪ್ರೀ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು SSLC ವರೆಗೂ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ಮನ ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು SSLC ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೂಕಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೆಂಟಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 130 ಕೋಟಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ 130 ಕೋಟಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20% ಮಾತ್ರ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಇನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಜನಾಂಗ ಕಾಲೇಜು ಮೆಟ್ಟಿಲ ಹತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು. ನಿಮಗೆ 2017 ಇಸ್ವಿ ಒಳಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಆಶ್ರಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. SSLC is a turning point for all of us. I don't know how many of you have selected commerce course as a commerce course for yourself. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನೀವೇ ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಲವಂತದಿಂದ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಹೇಳಿದ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ರ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವನು ಹೇಳಿದ್ರ, ಇಲ್ಲ ಅವನು ರಮೇಶ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ, ಸೋಮೇಶನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನೀವು ಸರಿ ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಧರ್ಮ ನಮ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆಯಾ? ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಮುಂದೆ ನನ್ನ 30 ವರ್ಷ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆತ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ? ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 130 ಕೋಟಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 700 ಕೋಟಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ದೈನಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಉಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಲಿಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂಚ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೌಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಅದನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಊಟ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಲಾಯರ್ಸ್, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೈನಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. 130 ಕೋಟಿ ಇಂಟು 100 rupees per head. Multiply that and find out what is the size of the economy per day. ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 130 ಇಂಟು 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಟುಡೇ ಎವ್ರಿ ಡೇ. Multiplied by 365 days. That is the size of India. That is the size of opportunities. ಇವೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್
ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕು? ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂತ ಕಾಮರ್ಸ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು, MBA ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು, MCOM ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಬೇಡ, ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಗೋ ಟು KS, IAS, CS, CA, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಬೇಕು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ತಾಯಿಗೆ ಬೇಕು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಅವಳ ಮನೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಮನೆ ನಿಂತು. ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬೇಕು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೂ ಬೇಕು, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೂ ಬೇಕು. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತಪ್ಪ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಸಾಯಿತು. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವತ್ತಾರು ನಿಂತ್ಕೊಳತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು 2 ವರ್ಷ ಮಗಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1,000 ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ವ? ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಿಲ್ತದ? ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳು SSLC ತದನಂತರ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಳ್ಳೆಯ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಈ ಸಾಧನಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವುಗಳು ಕೂಡ there is a too much difference between school studies and college studies. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮೇಡಮು, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರು ಕಿವಿಯಿಂದಲೂ ಹೆದರಿಸೋದು, ಕಣ್ಬಿಡೋದು, ಪಾಲ್ಬಿಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ದಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ, ಲೈಬ್ರರಿ ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ತರದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೆಯಾ? ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋ ಬನ್ನಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊನ್ನೆ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಂತೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸಾಹುಕಾರ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ MLA ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ವಾಚ್, ಒಂದು 45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಾಚ್, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ 8,000 ರೂಪಾಯಿದು, ಶೂಸ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 59 ಜನ ಅವನ ಒಬ್ಬನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಸಲ್ವಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾನು ಎಂತ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಳ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೇಟ್ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ನನ್ನ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂತೋ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತರ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ನನಗೆ ಬಡವ ಬಲಿದ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಬಡವ ವಾಚ್ ಸಾವುಕಾರ ವಾಚ್ ತೋರ್ಸೋದು ಬೇಡ, ಬಡವ ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬನ್ನಿ, ಟೈ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬನ್ನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬನ್ನಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಗಳು ನೀವು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ
ಅದೇನು ಆ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಹೊರದೋದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೊಡೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹಾಕೋಣ ಹೊರದೋಗಿರ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಏನು 8 ಕಡೆ ಹೊರದೋಗಿದ್ರೆ 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಂಟ್, 2 ಕಾಲಲ್ಲೂ ಹೊರದೋಗಿದ್ರೆ 15,000, 4 ಕಡೆಗೂ ಹೊರದೋಗಿದ್ರೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್. ಏನ್ರಿ ಯಾವನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವುಗಳು ಹೊರದೋಗಿರೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಜೂಳ್ ತರ ಇರುತ್ತದು, ನಾಯಿಗಳು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದು ನೋಡೋದು ಅಂತ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಸಾಧಾರಣ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ, ಆ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಡ, ಹೊರದೋಗಿರೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೇಡ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೌ ದೇ ಕಮ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಆಟಗಳು, ಅವ್ರ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಇವನು ಮಂಚ ಹೆಂಗ್ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡು. ಪೂರ್ಣವಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರ ಇದೇ ತರ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಮಿಡಿ, ಬೇಡ ಸ್ಕರ್ಟ್, ಬೇಡ ಚಡ್ಡಿ, ಬೇಡ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೀವು ದಯಮಾಡಿ, ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನಾನು ಈ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ನಿಮಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ CA ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು 100 ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾತಾಡಿ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, 98% ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಮಾಡಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೋದಾ? ಆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡು ಏನಾಗ್ತೀರಾ ನೀವು? ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಡಿಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಆಡಿಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ತೀರಾ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬುಕ್ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ, ನೀವು ಬರ್ತಿರೋದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೀದಾ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಆ ಕಂಪನಿಯವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಓನರ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಮಿಸಸ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮೇಡಮ್ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವ್ರು ಪಾಪ ಗಾಬರಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಇವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್, ಏನೋ ಮೇಡಮ್ ಹೆಂಗೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಡ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪಾಪ ಇವರು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆಡಿಟ್ರು 8 ಲಕ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋದು, 2 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ 8 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಈ ತರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಈ ಕೆಲಸ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸರ್ ನಾವು ಆಡಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಈ ಲಂಚ ಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಗಿಂಚ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೂ ಬನ್ನಿ. CA ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ? CA ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? 1 ಲಕ್ಷ, 2 ಲಕ್ಷ, 3 ಲಕ್ಷ ಈ ತರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಓನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ದೇಶ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ಕೊಂಡು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಆಫೀಸ್ಗೆ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗು 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಂಬ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಮ್ಮ 10 ಗಂಟೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಬಾಗ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಆಗ್ತಾನ 8:15 ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾ ಬೇಗ. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು SMS ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ದರಿದ್ರ ಲೈಫ್ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಬೇಗ ಬಾ. 10:15 ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು SMS ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಬರ್ತೀಯ ನಾನು ಬರಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜಾನ ಸುಳ್ಳ ಹೇಳಿ? ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ? ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಪಾಪ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗಿ ಇವನು ಗಂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು, ನೀನ್ ಯಾವ CA ಮಾಡೋದು, ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋದು, ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನೀನ್ ಯಾರು ಹೋದೆ? ಶುರು ಜಗಳ, ಉದ್ದಾಟ.
ಮನುಷ್ಯನ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ರಿಸೈನ್ ಮಾಡು ಅಂತಾನೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಮ್ಮ 8 ಸರಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ 9ನೇ ಸರಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಫೇಲ್ ಆಗುವಂತ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀವು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನೇ ಹೊರಟೋಗು, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡು. ಇದು ಬೇಡ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಕೆಲವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ. ಇದು ಭಾರತ ದೇಶ, ನಾನು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ, ನೀವುಗಳು ಹಾಗೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳುವುದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ. ನಾನು ಹೇಳಿ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಸರಸ್ವತಿ ಕಾಪಾಡಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಗೋಳಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಇದು ನಾನು 2 ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓದು ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸಾಮು. ಅಪ್ಪ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ, 60% ತೆಗಿತೀನಿ, ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀಯಾ? ಇನ್ ಕೆಲವರು, ಅಪ್ಪ ನಾನು 100 ತೆಗಿತೀನಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀಯಾ? ಆಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀಯಾ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನುದಾರ ನೀನು ಹೋಗು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲ. ಟೂರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೇರಳಗೆ ಓದ್ತೀನಿ, ಬೇಡ. ಈ ತರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳು ತಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಡಿ. ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಸ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರನೋ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರನೋ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಕಾಪಾಡೋದೇ ಬಸ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಟೋರಿಯಸ್ ರೌಡಿಗಳು, ಅವರ ಪಡ್ಡೆ ರೌಡಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ವ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ? ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ 17 ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರ ಹುಡುಗರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳರು, ಚೈನ್ ಸ್ನ್ಯಾಚರ್ಸ್, ವಾಚ್ಗಳು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರು ತರ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಭಯ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ ಭಯ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ ಭಯ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇವ್ರು ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದು, ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದು, ಏನೋ ಒಂಥರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಗುಬೆ ತರ ಇರ್ತೀರಿ. ಆ ತರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೌಡಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಕೋ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಸು ಹಾಕೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಕಾರದ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಯಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಲಬಲ ಬಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಪ ನೀವು ಪುರಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ನು ಹೊಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನ ಹತ್ರ ಚಾಕು ಇರುತ್ತೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಪು ತರ ಇರ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಚಾವ್ 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 ಕಡ ಕಡ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ 4 ಜನ ಸೇರ್ಕೊತಾರೆ, ಅವ್ನು ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅವನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ನೀವು ಬಿಕಾಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಈ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ನನ್ನ ಕರೆದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಭಾಷಣನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ನೀವೇ ಚಾಕು ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಬಾ ಮಗನೇ ಬಾ, ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕಾ ಬಾ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತೀರಿ, ನೀವೇ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೀವೇ ಜೊತೆಲಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಡೆಲಿಕೇಟಿ ಪುಟಾಣಿ ಮೃದುವಾದ ಬೆಣ್ಣೆ ತರ ತಲೆ ನಿಮ್ದು ತರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ತರ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಒಳ್ಳೆದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಈ ಟೆಂಡರ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿರಿದ್ದೀರ, ನೀವು ನಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ 21 days ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ ಆಫ್ 21 days ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಗಿನ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೇಟು ಮಾರವಾಡಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೇಟು ಮಾರವಾಡಿಗಳು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಗ್ಗೋದು, ಏನೋ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಪಾದದ ಮೇಲಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಪಾದದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಇವನೇನಪ್ಪ ಯಾವ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟೋದ ಕೈ ಕೂಡಲಿಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಪಿ ಯಾರೋ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ 21 ದಿನ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ, ಸರ್ 21 ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಈಗಲೂ ಹಂಗೆ ಇದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಗುಡಿ ಇದೆ, ದೇವರ ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಂಕುಮ ಕೆಲವರು ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಕುಂಕುಮ ಇಡಬೇಕು? ಯಾಕೆ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಗಂಧವನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಭೂತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನ 21 ದಿನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ತೀರಾ. ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 60 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ 2 ಬುಕ್ ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೋಂಟ್ ರನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇರಿ. 1-2 ಅವರ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಇರಿ, ಪೇಪರ್ ಓದಿ. ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ ಇದೆ, ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ ಇದೆ, ಆಟ ಆಡಿ. ಮೈಗೆ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. 2 ಅವರ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಬಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ದಿ ಮೈಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ಓದಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರೋ ಮುಖ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸರಸ್ವತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನ ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೋಗಿ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಸಾಕ ಬೇಕಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವ್ಯಾಮೋಹ ಬೇಡ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ವ್ಯಾಮೋಹ ಇರಬಾರ್ದು. ಅವರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡಿಸೋದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡಿಸೋದು. 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿಸೋದ್ರೆ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿಸೋದು. ಅವನು ಬಡಿಸಿದಾಗ ಏನು ಕೇಳೋಲ್ಲ ಮಗ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗಿರೋ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ 8 ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸೇ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಪ್ರೀತಿನ ಒಂದೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ, ವಾಚಲ್ಲಿ, ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ, ಚೈನಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ. ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಪುರಾಣಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಗು ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಮ್ಮ ತಗೊಳ್ಳೋ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಬರೋದು. ಅವನು 1,500 ರೂಪಾಯಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಮನ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಠ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಇಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡು ಒಂದಿತ್ತು, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡು ಒಂದಿತ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಂತ, ಎಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಸಿ. ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ನೀವೇ ಕೊಲ್ತೀರಿ.
ಯು ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮಕ್ಕಳ ಸೈಕಾಲಜಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ನಗುಲು, ಅವನ ಆವ, ಅವನ ಭಾವ, ಅವನ ನಡೆ, ಅವನ ನುಡಿ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡಿದ್ರೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಗ್ತಾರಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಇರೋದು. ಯಾರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಟಿವಿನಲ್ಲೂ ತಮಾಷೆ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ನಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗದ ಹೇಳೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡು, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟನ, ನಿಮ್ಮ ಸುಖನ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಏನು, ನೀವು ಯಾವಾಗ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಹೇಳೋದ್ರಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ. ಅವ್ರ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು, ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಓಡಬೇಕು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರದ ತೊಂದರೆನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನು ಬೈದು, ರಮೇಶನ್ ಬೈಯೋದು, ರಮೇಶ್ ನೀನು ನಾಲಾಯಕು, ನೀನು 35% ತಗೊಂಡೆ, ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಯಕು, ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀನು ಬೈಬೇಡಿ. 5 ಬೆರಳು ಭಗವಂತ ಒಂದೇ ಸಮ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ PhD ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮಾಡಿ PhD ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ PhD ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರು PhD ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೈಬೇಡಿ, ಮಗುನ ಬೈಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೈಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಬಡ 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 ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೈದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಬೇಡಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಅದೃಷ್ಟನ ದೇವರು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಓದಿಸಿ. ಸುಮ್ಮನೆ PUC ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋದು, CA ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಡ್ರಾಮಾ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಅವು ಗಿಟಾರ್ಗೂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಭರತನಾಟ್ಯಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು 5 ಗಂಟೆ ಅಬ್ಬಿದ ಕಾಲು ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ತಿರ್ಗಾ ಹಾಡು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಭರತನಾಟ್ಯ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಲೇಜು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವುಗಳು ಕಾಟ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತಿರ್ಗಾ ಟ್ಯೂಷನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಏನು ಒಬ್ಬ ಮಗುಗೆ there is a limit for these people to tolerate the torture of the parent. ಬೇಡ, ಅವನು ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಓದಿಸಿ. ಅವನು ಯಾವತ್ತು ಹಣ ನಾನು IT ಕಂಪನಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಹಂಗೆ ಇರು, ಬೇಡಪ್ಪ, ನೀನು ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಪ್ಪ, ಇವನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡುವ, ಅದಕ್ಕೂ 2 ಬುದ್ಧಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನೇ ಬೇರೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿನೇ ಬೇರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ರ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸಬಾರ್ದು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬರದಲೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಕೈಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾವ ತರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ LKG ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು SSLC ವರೆಗೂ ಅಜ್ಜಿ, ತಂದೆ, ತಾಯಿ 3 ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್. 10 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತಾರೆ, 10 ವರ್ಷ 4 ಸಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಗಡ 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 ನಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯೂ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ PUC
ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 2 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 15 ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ? ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. 35 ತೆಗೆದಿರೋ ಹುಡುಗ 50 ತೆಗೆದಿರೋ ಹುಡುಗನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿವಸ ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸ CL ಹಾಕಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ನೀವು ಬೆರೀಬೇಕು. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಕಾಲೇಜು, ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಇಬ್ರು ಈ ತರ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾರೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ಸ್, ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸು, ಈ ಮೈಕು, ಈ ವಾತಾವರಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೀವು ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ದಾರಿಗೆ ಹದವಾಗಿ ತರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರತಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಪುರ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ನ ತಾಯಿನ ಕಳಿಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಂತರ PhD ಮಾಡೋವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೇಕು, ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ 2 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಲಿ ಬಿಸಿ ತರಿಸೋದು, ಮಕ್ಕಳ ಕೈಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ತರಿಸೋದು, ಮಕ್ಕಳ ಕೈಲಿ ಬೀರ್ ತರಿಸೋದು. ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇಡ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಬೇಡ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಂದಿರುತ್ತೆ, ತಂಗಿದಿರುತ್ತೆ, ಗಂಡದಿರುತ್ತೆ, ಹೆಂಡತಿದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಗಳ ಆಡೋದು ಮಕ್ಕಳ ಜಗಳ 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 ಜಗಳ. ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 50 ಸರಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಅದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಏನೋ 1000 ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡಬೇಡಿ, ದಯಮಾಡಿ ಜಗಳ ಆಡಬೇಡಿ. ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಗೌರಿ, ವಿಶ್ವ ನಕ್ಷತ್ರ, ಧಾರಾವಾಹಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ಪುಟ್ಟ ಗೌರಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡೋದು, ಅದು ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ. ಬೇಡ, ದಯಮಾಡಿ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಗಳ ಪಾದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಪುಟ್ಟಗೌರಿನೂ ಬೇಡ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮನೂ ಬೇಡ, ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಡ. ನೀವು ನೋಡಾಗಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಏನ್ರಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ನಮ್ಮದೇ 1000 ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ತಲೆ ತಿಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಹುಡುಗಿರನ್ನೇ ವಿಲನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗಿರೇ ವಿಲನ್, ರೌಡಿಗಳು ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಭಾರತ ಅಂಬೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಭಾರತ ಮಾತಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ರೌಡಿಸಂ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಒಬ್ಬರು ಲೇಡೀಸ್ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಸಂಘದವರು ಆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಲ್ಲ? ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ? ಇದು ಭಾರತ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಆತರ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆನ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವು ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀಬೇಕು ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ. ಅವ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವಳು ಯಾರೋ ಸಾಗರಿ ಅಂತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಯಾರೋ ಈ ರೌಡಿ ಅಂತೆ, ಆ ಭಾಮ ಅಂತೆ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು, ಅವರ ಹಾವಭಾವ, ಅವರ ನಡೆಯೋ ಸ್ಟೈಲು, ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೂ ಕಿವಿಗಳು. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ 30-40 ವರ್ಷಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏಷ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ
ದಿನ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜಾಬು ಅಂದ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ನಾವಿದ್ದಲೇ ನೀವು ನಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಮೇಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಚರಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ನೀವು ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನೀವು H1 ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಇರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 70 ರಿಂದ 80 ಲಕ್ಷನ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. 1991ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ 2017ನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 10,000 ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8,000 ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರೋರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪೂನಾ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಬಾಂಬೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಟಿಗಳು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಈ ಅಮೆರಿಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ IT ಕಂಪನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ BPO ಕೆಲಸಗಳು ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೆಲಸಗಳು ಹೋಗ್ತದೆ. ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಟ್ರಂಪ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಮರ್ಸಿಲೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವನು ಕಿಲ್ಲಾಟಿ, ಅವನು ಒಬಾಮಾ ತರ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳ್ತದೆ. ಆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಮುಂದೆನೂ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ತರ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ದೇಶ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗಬಹುದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವೇರ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಅವನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನನಗಂತೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ನೋ ಡೌಟ್ ವೆದರ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಡೌನ್ ದಿ ಲೈನ್, ಇದು 10 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 20 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಬಿಡಬೇಕು. ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಲಿವ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಯೂಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನ ಕಾರು, ಮೋಟರ್ ಬೇಕು, ಸ್ಕೂಟರ್, ಸೈಕಲ್, ಮೊಬೈಲು, ಬಟ್ಟೆ, ಪೆನ್ನು, ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅವನು ಟ್ರಂಪ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ದ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ನ 50 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ಈ ಪಾಲಿಸಿ. ಒಂದು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹೋದಾಗ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರು, 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊಂದು 20,000 ಆಗೋದು. ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ 1991ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾನ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧೂಳಿಪಟ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ. ಆ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರದ ಪಾಲಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ನಾನು ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 21 ಹೇಳಿದೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 9:30 ತನಕ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಗಂಟೆ 7 ರಿಂದ 8, 8 ರಿಂದ 9 ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ 16 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಾನು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆಯನ್ನ ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೃಹದಾಕಾರವಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರೀ 20% ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 80% ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ 100% ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ನೀವೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಡೈರಿಯನ್ನ ಬರೆಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡೈರಿ, ರೈಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ 1 ಅವರ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ ನಾನು. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಿಗೆ ನೀವೇ ಇರಿ. ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಣ್ಣ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಅಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಜೊತೆಗೆ. ಸಾಯೋವರು ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೀರ್ ಅಡ್ವೈಸಸ್ಗೆ ಈಡಾಗಬೇಡಿ. ಪೀರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಅವೇನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸುಂದರ ಏನ್ ತಲೆ ತಿಂತಾನೋ ಏನೋ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೊಡಿತಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿರೋ. ಇದು ಪೀರ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಡೋಂಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಪೀರ್ ಅಡ್ವೈಸಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸ್ಗೆ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ನೀವೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಓದಿ. ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ತರ ಬುಕ್ ಓದಬೇಕು, ಈ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 3 ಪೇಜಸ್ ಓದಿ. ಆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಪೇಜಸ್ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬುಕ್ನ ಬಿಸಾಕಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಬುಕ್ನ ಹಣೆ ಬರ 3 ಪೇಜಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 3 ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ 300 ಪೇಜ್ ಓದಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಓದಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಿದೆ, ಇವಾಗಿನ 16, 17, 18 ವಯಸ್ಸು, 80 ವರ್ಷ ತನಕ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕ್ತೀರಾ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವಾಗಲಿ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ, ಕೆಟ್ಟ ಗೀಳಿಗೆ, ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಈಡಾಗಬೇಡಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಈಡಾಗಬೇಡಿ. ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮೇಡಮ್ ಏನಾರು ಬೈದ್ರೆ ನೇಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ PG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನೇನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು SMS ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಆ ಮೇಸ್ಟ್ ಬೈದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನ PG ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ದನಕಾಯಿ ಓದ್ತಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಬುದ್ಧಿಲ್ವಾ, ನೀನು PG ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ SMS ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹಗ್ಗ ಟಕ್ಕ ಬರೆಯೋದು ಮುಂಚೆ ನನಗೆ 60 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್, ಈ ಪ್ರೊಫೆಸರು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರು ನನ್ನ ಬೈದ್ರು, ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಈ ಪ್ರೊಫೆಸರೇ ಕಾರಣ. ಪಾಪ ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರು ಆ ಭದ್ರಾವತಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಳತ್ರ ಹೊರಟೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹುಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಸಾಯಬೇಡಿ, ಯಾರು ನೇಣಾಕೋಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಟೀಚರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಂಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ. ಜೀವನವೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಕೂಡ ನಾವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಹಾಕೋದು ಭೂಮಿಗೆ ಹೊಡ್ತಾ ಬಂದು, ಕಿರಿಸ್ತಾ ಬಂದು, ಅಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಈಚೆ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಕಿರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಗಲು ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಗಂಡು ಹೋಗಾಯ್ತು, ಹೆಣ್ಣು ಹೋಗಾಯ್ತು, ಗಂಡು ಹೋಗಾಯ್ತು. ಇವನು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಬ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿಯ. ಇವರೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಳ ತರೋದು, ಸ್ವೀಟ್ ಏನ್ ಕೊಡೋದು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಜ್ಜ ಏನಂತಾನೆ, ಅಜ್ಜಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಆ ತರ ಬಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಸಾಯ್ಬೇಕು, ಈ ನಕ್ಕಿರೋರೆಲ್ಲ ಹೊರಬೇಕು, ನೀವು ನಗರಕ್ಕ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಅದು ಹಾಗಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯ.
80 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. 80 ವರ್ಷ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸತ್ತೋದಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ, ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಸತ್ತೋದಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸತ್ತೋದಾಗ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾವುಟವನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಆ ತರ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. You have to lead a life, such a life when you die, the whole world should cry for you, cry for your activities, cry for your good deeds that you have done. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ನನ್ನ ಸಮಾಜ ಬೆಳಬೇಕು ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ, ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಈ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾನು ಈ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.